سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی۔ پہلے کہتا بابے تے شے کوئی نہیں، حکومت کو یہ کہتا ہوں قانون کے مطابق اس کو سزا دو، جہاں تک میرا پیغام پہنچے ہر علاقے میں ہر شہر کے اندر اس پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے۔ میں نے کہا مرزا جیلمی تو کہتا ہے بابے تے شے کوئی نہیں، مجھے ایک بات بتا، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ میں نے کہا کبھی توفیق ہوئی ہے کہ یہ انعام یافتہ ہیں کون؟ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ آئی ایم ایف سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ وہ آئی ایم ایف سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا خدا۔ کہنا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ کنٹرول۔ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، اچھا پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، فرشتے پریشان ہو گئے، فرشتے پریشان ہو گئے۔ ارے بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے، ہم دونوں تھوڑی تھے، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں، بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں، بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں، بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، بے شرم انسان۔ وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں، تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو۔ میاں میاں میاں، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے
तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो कहने लगे, ए अल्लाह, हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया, ए अल्लाह, तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाय अब्दुल कादिर, क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कादिर दिया मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसमें डरदा, जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और ही चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेलमी बोलेगा, उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। और चलिया तू पहले बुखारी दी हदीस दा जवाब दे कि किंज 1.25 लाख कब्र चू निकल के मुस्तफा के पीछे खड़े हो गए। बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फरिश्तियों हट जाओ पीछे। अब्दुल कादिर विच पै गए। हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जिन बाबों ने इज्जत किताबों की बुनियाद पे अवेल की थी और आज उन किताबों के दुश्मन हैं, कुरान और सुन्नत के, उन बाबों को हम किस तरह मान लें? तो जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे आप लोग इज्जतें अवेल कर रहे हैं, इवन चंदे इकट्ठे करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जिस शख्सियत को आपने बनाया है, वो जिस तरीके पे नमाज पढ़ती थी, वो आप नमाज का तरीका पब्लिक में क्यों नहीं बताते? ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का बैतुल मक़दिस में जमा होना एक बरज़खी वाक़या था। इसे किसी आउटसाइडर ने ऑब्जर्व नहीं किया, वरना 1 लाख के करीब बंदे अगर किसी शहर में एक रात में आ जाएं, और उन जमानों में जब शहरों की आबादी ही सैकड़ों या चंद हजार पे मुश्तमिल होती थी, तो वो कहां आए थे फिर? बरज़खी तौर पे, टाइम एंड स्पेस से आजाद। खत्म नबूवत पे डाका मारना है अगर कोई ये कहता है कि हमारे बुजुर्ग इल्मुल गैब जानते हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की तो ये शान ही नहीं कि तुम्हें गैब पर इतला दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लेकर आओ, बस। वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लाह की गुफ्तगू भी उन्होंने नकल की है उसमें। यार ये अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के साथ कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का क्या कसूर है, अगर यही कुछ आपने बाकी बाबों के लिए भी मानना है, अभी मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफी थानवी रसूलुल्लाह की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो है ही बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड। ये लोग ठेकेदार बने हुए खत्म नबूवत के, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। उसके बाद बुखारी के अल्फाज हैं, जब वो सवालात के जवाबात नहीं देता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते। आप ये कहेंगे तो हदीस में लिखा ही नहीं हुआ। सर लिखा हुआ है, ये मैंने निकाला है उसमें से। आप कहेंगे कि आएंगे तो वो हदीस में तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं कहूंगा कि नहीं आएंगे क्योंकि हदीस में नहीं लिखा हुआ। तो जब उसे सवालात के जवाबात नहीं आते तो फरिश्ते उसे एक लोहे का हथौड़ा मारते हैं और उसकी चीखों पुकार जमीन और आसमान की सारी मखलूकात सुनती हैं, सवाए जिन्नों और इंसानों। इस हदीस से यह भी रिजल्ट निकला कि सहाबा कराम को यह नहीं पता चला कि ये जिसको वो शहीद कह रहे हैं वो किस अजाब में है। तो बुजुर्गों को कहां से, बाबे किधर? हुण मजा है, बाबे तो शाही कोई नहीं। एक नवा जुमला मार्केट आया, अगर साहबा को नहीं नजर आया अज़ाबे कब्र वाली चादर, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है, जिसे उसका अमल पीछे छोड़ दे उसे उसकी निस्बत आगे नहीं लेके जा सकती। और बुखारी